मेरे प्यारे प्यारे फुल्लां वर्गे सोहणे विद्यार्थियों, तुहानू सब नू अमनदीप कौर वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आपां कर रहे सी पाठ पुस्तक नवीं उड़ान दा पाठ नंबर 6 हादसे, जो कि पन्ना नंबर 39 दे उत्ते है। असी हादसे पाठ दे विच पहला हादसा पढ़िया सी, जिस विच सानू पता लगा सी कि रूबिका सी जिहड़ी वो पौड़ियां तो उतर रही सी ते उहदे नाल अचानक एक हादसा वापर गया सी। पैर तिलकल नाल उसनू सट लगी सी, पैर विच मोच आ गई सी। बाकी विद्यार्थियों की मदद नाल उहदा ट्रीटमेंट हो सकिया ते अपने घर पहुँच सकी। इस पिछों हादसा नंबर 2 असी पढ़िया सी, जो कि कैमिस्ट्री की लैब विच वापरिया सी। प्रैक्टिकल कर रहे सन बच्चे ते अचानक सिमरन कोलों बोतल टुट गई सी तेजाब दी, जिस दे छिट्टे उसके कपड़ियां दे उपर भी पे सन। पर नाल वाले दोस्तां दे नाल मदद मिलन कारण उन्हां ने बचा कर लिया सी। सो उन्हां दा भी ट्रीटमेंट सही हो गया सी ते इलाज होने दे कारण वो सारा ठीक हो गया सी। अज असी पढ़न जा रहे हैं हादसा नंबर 3। स्कूल दी वैन सड़क उपर हवा नाल गल्लां करदी दौड़दी जा रही सी। बच्चे खुश सन, वो पिकनिक लई जा रहे सन। आम दिनां दे उल्ट अज वो स्कूल नहीं सन जा रहे। सड़क उपर कुछ होर भी इक्का दुक्का वाहन आ जा रहे सन। इक्का दुक्का हुंदा एक दो वाहन, साधन वाहन हुंदा साधन जिहदे विच असीं किते आ जा सकीए। स्कूल दी वैन नाल जा रहे ने। हुण तुसीं जदों पिकनिक ते जा रहे हो, किसी ट्रिप ते जा रहे हो, तो बड़ी खुशी हुंदी। इस तरह इन्हां बच्चियां दे विच भी बहुत खुशी सी, चाह सी। सड़क दे उपर जा रहे सन। की होया कि अचानक एक आटो एक पासे तो अगे आया ते दूजे पासे तो आउंदी एक कार नाल टकरा के उल्ट गया, पुट्ठा हो गया। अचानक कार दे नाल टक्कर खा गया आटो। स्कूल वैन उस वेले 500 मीटर दूर सी, थोड़ी दूर ही सी स्कूल वैन। सो उन्हां ने यह हादसा वेख्या सी। आटो उल्ट के सड़क तो कुछ दूर जाके रुक गया सी। उस दे उल्टन नाल आटो विच बैठियां सवारियां, जिन्हां विच 2 औरतां, 2 बच्चे ते एक नौजवान सी, सड़क उपर डिग पए सन। स्कूल वैन रुकी ते ड्राइवर ते कंडक्टर बाहर निकले। हुण की करिए, कंडक्टर ने पुछया। इस तो पहला कि ड्राइवर कुछ जवाब दिंदा, कंडक्टर बोलिया, चलो आपां चलीए इत्थों, आपे पुलिस वाले संभाल लैणगे। स्कूल वैन रुकी है। जदों देखिया इन्ना खतरनाक हादसा वापर गया है, ड्राइवर भी बाहर निकलिया है, कंडक्टर भी बाहर निकलिया है। पुछन लगे ने एक दूजे नूं भी हुण की करिए। फिर आप ही जवाब दे दिता भी आपां नूं इत्थों चले जाना चाहिए। कंडक्टर ने कहा भी आपां चलीए। ड्राइवर नूं कहंदा भी चले जाइए असी इत्थों, क्योंकि अगर असी किसी मामले विच फस गए तो साडा टाइम लग जाएगा, पुलिस वाले सानूं पुछ-गिछ ना करन। कहंदे आपे ही इत्थे पुलिस वाले आ जाणगे, संभाल लैणगे इन्हां नूं। इन्नी देर तक बच्चे जो अपने सामने वापरदा हादसा वेख के दहल गए सन। दहल जाना भाव डर जाना। उन्होंने सामने अपने घटना माड़ी वापरदी वेखी सी। एक एक करके वैन चों बाहर आ गए। सारे बच्चे हौली हौली एक एक करके बाहर आ गए। कंडक्टर उन्होंने देख के बोलिया, चलो वापस अपनी थां ते, असी हुणे जा रहे हाँ, ये साडा काम नहीं। कंडक्टर उन्होंने बोलिया एकदम कि चलो आपां वापस चलीए, अपनी जगह के उत्ते बैठो जाके, क्योंकि इत्थे साडा हुण कोई काम नहीं, असी नहीं इन्हां नूं संभालना, तुसीं अपनी अपनियां सीटां ते वापस बैठ जाओ। गुरबीर जो सब तो मूहरे बैठा सी, गुरबीर लड़का है जिहड़ा मूहरे हुंदा अगे सामने जिहड़ा बैठा सी लड़का, वो की कह रहा है, बैठा सी ते यह सब कुछ देख रहा सी। उन्हें देखिया सी। हुण की बोलिया है, बोलिया अंकल असी इन्हां नूं इस तरह छड्ड के नहीं जा सकते। की कहंदा अंकल, इस हालत विच असी इन्हां नूं नहीं छड्ड के जाना।
ਗੌਰਵ ਵੀ ਗੁਰਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਵੀ ਗੁਰਬੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਦਦ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੁਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਹੈ ਰੁਚੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬੀਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਬੀਰ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬੀਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੱਕਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਕ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੌਰਵ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਬੀਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਨ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰਮਨ ਵੀ। ਰਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਆਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਟੋ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਨੱਕ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ। ਆਟੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬੀਰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕਸ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹਾਦਸੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ, ਟੀਚਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਸ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਲਾਈ, ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ। ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਰੂਬਿਕਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਬਿਕਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਰੂਬਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਨਿਤਿਨ ਤੇ ਸੋਨੂ, 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਆਟੋ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਟੋ ਦੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਹਾਦਸਾ, ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ। ਦਹਿਲ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਜਾਣਾ। ਫਸਟ ਏਡ, ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਵੱਈਆ, ਭਾਵ, ਵਤੀਰਾ, ਆਦੇਸ਼, ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਹੁਕਮ, ਦੇਖ ਰੇਖ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਝਲਕ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਾਦਸਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਲਕ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆਉਣਾ ਹਾਦਸਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਘਟਨਾ। ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਦਸਾ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਗੱਜਣਾ ਘਟਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹਾਦਸਾ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਵਰਨਾ ਘਟਨਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਘਟਨਾ। ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਦਸਾ। ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹਾਦਸਾ। ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਫਟਣਾ ਘਟਨਾ। ਮੋਮ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ ਘਟਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਦਦਗਾਰ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ, ਆਫਤ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ। ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ, ਪ੍ਰਯੋਗ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੂਬਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸੀ? ਰੂਬਿਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ? ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਰੂਬਿਕਾ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ? ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸੋਨੂ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਿਕਨਿਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਦਸੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।